The next enzyme we used in the rDNA technology is the DNA ligase. Here we discussed about introduction and mechanism of DNA ligase, unit of enzyme activity, types of DNA ligases, applications. DNA ligase catalyzes the formation of phosphodiester bond between the 5' phosphate of one strand of DNA or RNA and the 3' hydroxyl of another. This DNA ligase is an enzyme used to covalently link or ligate fragments of DNA together. A DNA ligase is an enzyme that can catalyze the joining of two large molecules by forming a new chemical bond. So, the DNA ligase used in molecular cloning differ in their abilities to ligate non-canonical substrates such as blunt-ended duplex DNA, to RNA hybrid or single-stranded DNAs. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മോളിക്കുലർ സിസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം അതേപോലെ വരുന്ന ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ. The DNA ligase is also known as molecular glue because this enzyme can be used to catalyze the joining of two large molecules and the resulting formation of a new chemical bond. And the DNA ligase catalyzes the formation of phosphodiester bond because this is known as the molecular glue. This enzyme can be used to join two large molecules. So, this stickiness is formed by the formation of phosphodiester bond between the 5' phosphate of one strand of DNA or RNA and the 3' hydroxyl of another. നമുക്ക് ഏത് DNA സ്ട്രാൻഡിനോട് വേറെ ഒരു സ്ട്രാൻഡ് ജോയിൻ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാനെടുത്ത DNAയുടെ 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് എൻഡും മറ്റേ അനദർ പാർട്ടിൻ്റെ 3' ഹൈഡ്രോക്സൈലും കൂടെ ചേർന്ന് ജോയിനിങ് ആയി ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. Is maybe an RNA or DNA. So, this enzyme is used to covalently link or ligate fragments of DNA together with the formation of a phosphodiester bond. So, as a result, we can we can produce interduplex DNA, RNA hybrid or single-stranded DNAs. This is an example of T7 DNA ligase. And next is the mechanism of DNA ligase. The mechanism of DNA ligase is to form two covalent phosphodiester bonds between 3' hydroxyl end of one nucleotide, that is the acceptor, with the 5' phosphate end of the another, that is the donor. അപ്പോൾ ഒരു ഡോണർ DNAയുടെ 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് എൻഡുമായിട്ട് ആൻഡ് ദ 3' hydroxyl end of the acceptor DNA joining to form a large molecule. So, to form a covalent phosphodiester bond between the two molecules. And this process needed ATP, which proceeds in 3 steps. First one is the adenylation, that is adding of adenosyl monophosphate. This is known as the adenylation of a residue in the active center of the enzyme. This is the pyrophosphate is released. So, ATP is transferred to AMP. So, pyrophosphate is released. The adenylation is adding of AMP of a residue in the active center of the enzyme. The second step is the transfer of the AMP to the 5' phosphate, so-called donor, formation of a pyrophosphate bond. ആരാണോ കൊടുത്തത് ആ കൊടുത്ത
DNA നമ്മൾ ജോയിനിങ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്ന ആ DNA ഒരു AMPയെ 5' ഫോസ്ഫേറ്റ് എൻഡിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. സോ ആസ് എ റിസൾട്ടിങ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ട്. Formation of a phosphodiester bond between the 5' phosphate of the donor and the 3' hydroxyl of the acceptor. This is the diagrammatic representation of the action of DNA ligase. The first strand is the strand of 3' and next strand 3' position, and this is a 3' OH group. Then we can combine this both the strands, and in between the both strands formation of a phosphodiester bond in between. So the ligase action is the release of ATP to AMP and the release of pyrophosphate, and the PPI is to release of one pyrophosphate molecule, resulting formation of a 3' to 5' phosphodiester bond. Depending upon the source, the enzyme requires either ATP or NAD as a cofactors. This is the formation of a diagrammatic representation of the ligase activity. This is the DNA replication. This illustration is the DNA replication. In later classes you can study detailed in the DNA replication process. So in this figure you just see the DNA replication. DNA replication means the copying of DNA, production of copying of DNA molecules or DNA. So in this reaction we need restriction enzyme cut into the DNA in strand, double stranded DNA strands to make cut in the restriction enzyme, and after completion of replication the DNA ligase entering and to joining the nucleotide sequences forming a phosphodiester bond. So this is the symbol. It's an example. You just see it. And how this enzyme activity can occur. For all ligase, one Weiss unit is the amount of enzyme required to convert 1 nanomolecule of radio-labeled phosphate from pyrophosphate into absorbable material in 20 minutes at 37 degrees Celsius under standard assay condition. 1 Weiss unit equals about 67 cohesive end ligation unit. So this is the just enzyme activity unit. So we don't need to this part. Then bacteriophage T4 DNA ligase. The most widely used DNA ligase is derived from the T4 bacteriophage. It's a monomeric polypeptide. Its molecular weight is 68 kilodalton, is encoded by a bacteriophage gene 30. It has broader specificity and repairs single-stranded nicks in duplex DNA, RNA or DNA-RNA hybrid. അതായത് ബാക്ടീരിയോഫേജ് T4 DNA ലിഗേസ് T4 ബാക്ടീരിയോഫേജിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലിഗേസ് എൻസൈമാണ്. ഈ എൻസൈം ഈ ബാക്ടീരിയോഫേജിനെ സഹായിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ? ഈ ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ ജീനിനെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് ബാക്ടീരിയയുടെ ഒരു ന്യൂലി ഫോംഡ് സെല്ലുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു DNA ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ കോപ്പി ചെയ്യും. ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ചില ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ്റെ, അതായത് റെപ്ലിക്കേഷൻ, ഒരു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ DNA കോപ്പി ചെയ്യുന്നതാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ. അതിൻ്റെ അതേപോലൊരു കോപ്പിയെ സൃഷ്ടിക്കുക. ഈ സമയത്ത്
ആ DNA-യിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിടവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിടവുകളൊക്കെ നികത്തി ആ DNA ഫങ്ഷനിങ് DNA ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ ലിഗേസാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മോളിക്കുലർ ഗ്ലൂ. ഇപ്പോൾ 2 DNA സ്ട്രാൻഡുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് തമ്മിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിടവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യിപ്പിച്ച് ആ നിക്ക് സീൽ ചെയ്യും, അവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പിനെ ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലക്സ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് DNA-യിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വിടവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് DNA ലിഗേസാണ്. അതേപോലെ ഒരു RNA-യും ഒരു DNA-യും കൂടെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലിഗേസാണ്. കൂടാതെ ഒരു DNA-യും RNA-യും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാക്കണം, അതിന് സഹായിക്കുന്നതും DNA ലിഗേസാണ്. അപ്പോൾ DNA ലിഗേസിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഇതൊക്കെയാണ്. This is the function of DNA ligase. We can select 2 different types of nucleotide sequences in different genome. 2 different DNA നമ്മൾ ജീനോമിൽ നിന്നെടുത്തു, 2 ജീനിൻ്റെ പാർട്ടാണ്. ഇതിന് രണ്ടിനെ ലിഗേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. സോ these different types of nucleotide sequences to form a phosphodiester bond with the help of T4 DNA ligase. അപ്പോൾ ഒരു ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ലാർജ് ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മാറി. ദിസ് ഈസ് ദ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഓർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് DNA ligase. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ? ദ ലിഗേഷൻ ഓഫ് കൊഹസീവ് എൻഡ്. നമുക്കറിയാം കൊഹസീവ് എൻഡുള്ള, അതായത് സ്റ്റിക്കി എൻഡുള്ള 2 ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് സീക്വൻസുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യിക്കാൻ T4 ലിഗേസ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു, ബിക്കോസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ ലിഗേഷൻ ഓഫ് ബ്ലണ്ട് എൻഡഡ് ടെർമിനി. ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എൻഡിൽ ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡ് സീക്വൻസിൽ ബ്ലണ്ട് എൻഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂക്ലിയോറ്റൈഡിനെ സീക്വൻസ് ഫില്ല് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിഗേസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. This reaction is much slower than ligation of sticky end, and the ligation is improved by addition of monovalent cation and low concentration of PEG. അതായത് ഇവിടെ സാധാരണ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതേപോലെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ജോയിനിങ് നടക്കും. പക്ഷേ ബ്ലണ്ട് എൻഡിൽ കുറച്ച് സ്ലോയിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് മോണോവാലൻ്റ് കാറ്റയോണിനെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലിഗേഷൻ ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ലിങ്കേഴ്സ് ഓർ അഡാപ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ലിങ്കേഴ്സ് അഡാപ്റ്റേഴ്സ് എന്താണെന്ന് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിങ്കേഴ്സിനെ അഡാപ്റ്റേഴ്സിനെയും ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So this is the some examples of action of ligase enzyme. So ligating blunt ends. This is the 2 different types of blunt ended DNA molecules. So we can use ligase for joining the 2 molecules and ligating the sticky ends. Some examples. The next one is the DNA ligase in E. coli. E. coli is then E. coli DNA ligase is derived from the E. coli. Escherichia coli cell and requires NAD plus as cofactor. അപ്പോൾ DNA ലിഗേസിൻ്റെ ആക്ഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കോഫാക്ടറാണ് NAD+. പിന്നെ E. coliയിൽ NAD+ ആണ്. ഇതൊരു മോണോമറിക് എൻസൈമാണ്. അതിൻ്റെ മോളിക്കുലർ വെയിറ്റ് 74 കിലോ ഡാൾട്ടൺ ആണ്, വിച്ച് കാറ്റലൈസസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഇൻ ഡ്യൂപ്ലക്സ് DNA കണ്ടെയ്നിങ് കൊഹസീവ് എൻഡ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൊഹസീവ് എൻഡിൽ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ദിസ് എൻസൈം ഹാസ് നാരോവർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി, മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസ്ഫുൾ ടൂൾ ഇൻ സ്പെസിഫിക് ആപ്ലിക്കേഷൻ. It is used for the joining or ligation of cohesive ended E. coli. DNA ligase is used to catalyze sticky end and ligation. Cloning of full length cloned DNA. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പല പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടുള്ള DNA കിട്ടിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ഇനി അതിനെ ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിലുള്ളൊരു DNA ആക്കി നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് DNA ligase, E. coli ligase. E. coli DNA ligase has been employed in procedure for high efficiency cloning of full length cloned DNA. The next one is the TAC DNA ligase. This is the thermostable ligases have been identified from several thermophilic bacteria.
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ T4 ബാക്ടീരിയോഫേജിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ലിഗേസിന് അതിന് കുറേ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈക്കോളയിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു ടൈപ്സ് ഓഫ് ലിഗേസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തെർമോഫിലസ് ബാക്ടീരിയ, അതായത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയയാണ് തെർമോഫിലസ് ബാക്ടീരിയ. ഈ തെർമോഫിലിക് ബാക്ടീരിയയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സെല്ലിൽ നിന്നും ലിഗേസിനെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അതാണ് ടാക്ക് DNA ലിഗേസ്. This ligase have been cloned and expressed to high levels in E. coli. It is used in the detection of mutation as thermostable DNA ligase retain their activity after exposure to high temperature for multiple round. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ PCR എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കുണ്ട്, പോളിമറൈസ്ഡ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ. ഒരു പീസ് ഓഫ് DNA വളരെ കുറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബില്യൺസ് ഓഫ് കോപ്പി DNA ആക്കി മാറ്റാം. അങ്ങനെ ആക്കുന്ന DNA ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ PCR റിയാക്ഷൻ നീഡഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദെൻ കൂളിംഗ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ PCR കുറേ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട്, നമ്മളിനി പഠിക്കും. ആ റിയാക്ഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയ DNA മോളിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചൂടാക്കും, പെട്ടെന്ന് തണുപ്പിക്കും, വീണ്ടും ചൂടാക്കും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ DNA-യിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ചില ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ, ചില ന്യൂക്ലിയോടൈഡൊക്കെ അങ്ങ് നശിച്ചു പോകാം. ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോയാൽ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ തെർമോസ്റ്റേബിൾ DNA ലിഗേസിനെ, ടാക്ക് DNA ലിഗേസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴികളിലും DNA ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ടാക്ക് DNA ലിഗേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് യൂസസ് ഇൻ DNA ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ റിയാക്ഷൻ ടു ഡിറ്റക്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ മമേലിയൻ DNA. കൂടാതെ മമേലിയൻ DNA മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്ക് DNA ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ DNA ടാക്ക് DNA ലിഗേസ് വെച്ചിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്തതൊന്നാണ് T4 RNA ലിഗേസ്. ഇത് ഇതേപോലെ T4 RNA ലിഗേസാണ് ഒരു ഫേജ് ഫേജിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് T4 RNA ലിഗേസ്. ഇത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റഡീസിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ദിസ് എൻസൈം കാറ്റലൈസ് ദ ഫോസ്ഫോഡൈസ്റ്റർ ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് RNA മോളിക്കിൾ വിത്ത് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് ATP ടു PPI. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷന് ATP ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്ന് ഇനോർഗാനിക് പൈറോഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും. അതാണ് PPI. ഇറ്റ്സ് എ മോണോമറിക് എൻസൈമാണ്. 373 ആണിതിൻ്റെ റിഡ്യൂസ്ഡ് അമിനോ ആസിഡ് റെസിഡ്യൂ ഇൻ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് T4 ജീൻ 63. അപ്പോൾ ആ പോർഷൻ നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അതിന് T4 RNA ലിഗേസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് ദ 5' tailing of DNA with RNA, radio labeling of 3' end of RNA and DNA, production of elongated molecules, modification of internal nucleotide, stimulation of T4 DNA ligase activity. These are the application. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മമേലിയൻ ലിഗേസസ്. മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ നമുക്കുള്ള ലിഗേസസ് ആണ് DNA ലിഗേസ് 1 ആൻഡ് DNA ലിഗേസ് 2, DNA ലിഗേസ് 3 ആൻഡ് DNA ലിഗേസ് 4. DNA ലിഗേസ് 1 ആണെങ്കിൽ it ligates the nascent DNA for the lagging strand after the DNA polymerase 1 has removed the RNA primer from the Okazaki fragments. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരിലും DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും, അതായത് DNA അതിൻ്റെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കും. ഇങ്ങനെ കോപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് 2 ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രാൻഡുകൾ DNAയിൽ ഫോം ചെയ്യും, ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ്, ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡിൽ ചില വിടവുകളുണ്ട്. ആ വിടവുകളെ ഒട്ടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന എൻസൈമാണ് DNA ലിഗേസ് 1. ഇങ്ങനെ വിടവുകളുള്ള സ്ട്രാൻഡിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസാണ്. ഈ ഒക്കസാക്കി ഫ്രാഗ്മെൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് DNA ലിഗേസ് 1 ആണ്. നെക്സ്റ്റ് DNA ലിഗേസ് 2 ആണ് സ്പ്ലൈസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി. ഫോം എ DNA ലിഗേസ് 3 ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോൺ ഡിവൈഡിങ് സെൽസ്. ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സെല്ലിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്ത DNA ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ അതിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ, സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് DNA ലിഗേസ് 2 വന്ന് ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ DNA ലിഗേസ് 3. ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് വിത്ത് DNA റിപ്പയർ പ്രോട്ടീൻ XRCC1 ടു എയ്ഡ് ഇൻ ദ സീലിംഗ് ബേസ് എക്സിഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് റീകോമിനൻറ്റ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ DNA കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ബേസ് പെയേഴ്സുകൾ മിസ്സാവും. ഇങ്ങനെ മിസ്സാവുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗ്യാപ്പ് വരും, മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും.
ആ ജീവിയുടെ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ മാറ്റം വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റത്തെ പരിഹരിക്കാൻ DNA ligase 3 സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ DNA ligase 4. It catalyzes the final step in the non-homologous end joining DNA. അപ്പം ഒരേപോലെ അല്ലാത്ത രണ്ട് DNA ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എൻഡിനെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ DNA ligase 4 സഹായിക്കുന്നു. ജോയിനിങ് DNA double stranded break repair pathway. It also required for VDJ recombination, the process which generate diversity in the immunoglobulin and T cell receptor during immune system development. ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ബോഡിയിൽ, T സെൽ റിസപ്റ്ററും. അതിൻ്റെ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വേരിയേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് DNA ligase 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മമേലിയൻ DNA ligase ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണ്ടത് DNA ligase എന്താണെന്ന് അറിയണം, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം. ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ DNA ligase ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ ഈ DNA ligases ഒക്കെ rDNA ടെക്നോളജിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇത്രയും മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഈസ് ഫോർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എക്സ്ട്രാ റീഡിങ്. താങ്ക് യു.